Hello students, welcome to quantitative techniques class. In today's class we are going to discuss about weighted index number. Under that the first method we are going to discuss, that is weighted aggregate method. Under weighted aggregate method we have last place method, passage method, Fisher-Seidel index number, Marshall-Edgeworth method, Dorbish-Bowles method. So here to calculate or to find out price index number under weighted aggregate method, we are going to apply or we are going to follow with the last place method, passage method and Fisher-Seidel index number, Marshall-Edgeworth method and Dorbish-Bowles method. Yes. Yes, before going to solve the problem directly on weighted aggregate method, let's first know about the formulas of each method of weighted aggregate method, that is last place method, passage method, Fisher-Seidel index number method and Marshall-Edgeworth method, Dorbish-Bowles method. So ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ price index number is equals to summation of P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q0 into 100. So ಇಲ್ಲಿ P1 Q0 ಅಂದ್ರೆ P1 ಮತ್ತೆ Q0 ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ P1 into Q0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P1 into Q0 ಆಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q0 into 100. So passage method ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? summation of P1 into Q1 divided by summation of P0 into Q1 into 100. Then Fisher-Seidel index number ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the square root of summation of P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q0 into summation of P1 into Q1 divided by summation of P0 into Q1 into 100. So ಈ ತರ ನಾವು Fisher-Seidel index ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ Marshall-Edgeworth ಮೆಥಡ್. ಸೊ Marshall-Edgeworth ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ summation of P1 into Q0 plus summation of P1 into Q1 divided by summation of P0 into Q0 plus summation of P0 into Q1 into 100. By multiplying with 100 we are going to get a price index number under Marshall-Edgeworth method. Then the last method, that is Dorbish-Bowles method. So ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು summation of P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q0 plus summation of P1 into Q1 divided by summation of P0 into Q1 whole divided by 2 into 100 ಅಥವಾ L plus P divided by 2 ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ L plus P divided by 2 ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ summation of P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q0 plus summation of P1 into Q1 divided by summation of P0 into Q1 whole divided by 2 into 100 ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ L P ಅಂದ್ರೆ ಏನು? L ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್, L ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್, P ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. L ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್, P ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅವೆರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ Dorbish-Bowles ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 4 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾ 4? P1 into Q0
P0 into Q0, third one P1 into Q1 and fourth one P0 into Q1. ಸೊ ಈ 4 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದ್ಯಾವುದು? P1 ಇಂಟು Q1 ಒಂದು, ಎರಡನೇದು P0 ಇಂಟು Q0, ಮೂರನೇದು P1 ಇಂಟು Q1 ಅಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇದು P0 ಇಂಟು Q1. You have to write all these aside. So now let's start the solution with a problem. So we have a problem. Let's solve that problem under weighted aggregate method. So what is the problem? Calculate last space passage Fisher's ideal index number, Marshall's Edgeworth method, Dobbish-Bowley's method of index number. So in a question they have given commodities. The commodities are A, B, C and D, and base year, current year, price for the base year and quantity for the base year, and price for the current year and quantity for the current year they have given. So then how to solve or how to find out last space passage Fisher's, Marshall's and Dobbish-Bowley's. So in the last slide only I explained ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾವ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು? P1 ಇಂಟು Q0, P0 ಇಂಟು Q0, P1 ಇಂಟು Q1, P0 ಇಂಟು Q0. ಈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ P0 ಯಾವುದು, Q0 ಯಾವುದು, P1 ಯಾವುದು, Q1 ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ 0. 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ P ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ P, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ Q. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ P0, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ Q0, current year price is P1 and current year quantity is Q1. So ಇದು next ನಾವು solution ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. So the heading is computation of price index number by weighted index number under that weighted aggregate method. Firstly, weighted aggregate method. So first we need to know that how many columns we need ಅಂತ. So ಇಲ್ಲಿ commodity 1 column, P0 2, Q0 3, P1 4, Q1 5, P1 ಇಂಟು Q0 6, P0 ಇಂಟು Q0 7, P1 ಇಂಟು Q1 8, P0 ಇಂಟು Q1 9. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 9 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ರೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆ ನಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ, ದೆನ್ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ಗೊಂದು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 6 ರೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಾಲಮ್, ಆಮೇಲೆ P0 ಕಾಲಮ್. P0 ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. Q0 ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ. ದೆನ್ P0 ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 50, 25, 10 ಅಂಡ್ 20. ದೆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 8, 6, 3 ಅಂಡ್ 2. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ? P1 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ 75, 30, 15 ಅಂಡ್ 25. ದೆನ್ Q1 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 10, 6, 4 and 3. So now we have to apply all these ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ P1 ಇಂಟು Q0. P1 ಇಂಟು Q0. P1 ಇಂಟು Q0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು?
75 into 8. You have to take a cal. See, 75 into 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get a 600. ಅದೇ ತರ 30 into 6 180 we will get. 15 into 3 45. 25 into 2 50. Next P0 into Q0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. Sum of P1 into Q0 is equals to summation of P1 into Q0 is equals to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 600 plus 180 plus 45 plus 50. We will get 875. ಸೊ ಅದೇ ಥರಾನೇ P0 into Q0 ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ. P0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 50. Q0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8. 50 into 8 400 we are going to get. Next 25 into 6 150 we will get. Then 10 into 3 30. 20 into 2 40 we are going to get. Then summation of P0 into Q0 400 plus 150 plus 30 plus 40 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 620 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು P1 into Q1. P1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 75. Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. P1 into Q1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 750 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 into 6 180. 15 into 4 60. 25 into 3 75. And the last one is P0 into Q1. P0 into Q1. P0 commodity A ಎಷ್ಟಿದೆ? 50. Then quantity ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. 50 into 10 500. Next B commodity ಇದು 25 and 6. 25 into 6 150. 10 into 4 40. 20 into 30 60. Next ಇದರ summation. ಇದರ summation ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 500 plus 150 plus 40 plus 60. Summation of P0 into Q1 is equals to 75. ಅದೇ ತರ summation of P1 into Q1 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 750 plus 180 plus 60 plus 75. We are going to get 1065 ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸಮೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಮೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ we are going to find out last place method ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, and at the same time other three also Fisher's idle index number, Marshall's method, then ಬೌಲೇಸ್ ಕೂಡ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ summation values with respect to each method formulas. So now the first one is last place method. So the formula is what? Price index number is equals to summation of P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q0 into 100. So what is the value of summation of P1 into Q0? 875 divided by the value of summation of P0 into Q0 total 620 into 100. 875 divided by 620 into 100, then we will get an answer that is 141.129. Next, second method, passage method. So price index number under passage method. Formula is what? Summation of P1 into Q1 divided by summation of P0 into Q1 into 100. So the value or the total of P1 into Q1 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1065 divided by summation of P0 into Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 750 into 100. Then we will get answer 142. So ಇದೇ ತರ Fisher's idle index number formula ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು? square root of summation of P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q0 into summation of P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q1 into 100 or
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇಂಟು ಪಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 141.129. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 2 ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 1 3 ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 142. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 20,039.04. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 141.5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಅನ್ನ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 142 ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ Yes, now for the price index number under Marshall-Edgeworth method. Formula I know. Price index number is equals to summation of P1 into Q0 plus summation of P1 into Q1 divided by summation of P0 into Q0 plus summation of P0 into Q1 into 100. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So 875 is a value of P1 into Q0 and 1065 is a value of P1 into Q1. ಮತ್ತೆ P0 into Q0 ಟೋಟಲ್ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು 620 ಮತ್ತೆ P0 into Q1 ನ ಟೋಟಲ್ ಮೊತ್ತ 750. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 875 ಪ್ಲಸ್ 1065 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1940 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 620 ಪ್ಲಸ್ 750 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1370 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು 100. Then we will get a 141.605. So next and the last one is Dobbish-Bowles method. So ಇದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು summation of P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q0 plus summation of P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q1 divided by 2 into 100. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಥಡ್, ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಾಬಿಶ್-ಬೌಲಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P1 into Q0 875 divided by 620. P0 into Q0 ನ ಮೊತ್ತ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P1 into Q1 ನ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 1065 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P0 into Q1 ನ ಟೋಟಲ್ 750. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ 875 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 620 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.429 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 1065 divided by 75 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.41 ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಎನ್ ಆನ್ಸರ್ 141.95 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೌಂಡೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 142 ಆಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 142 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 141 ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ 142 ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡರ್ weighted aggregate method by applying the different methods. Those methods are last space method, passage method, Fisher's idle index number, Marshall-Edgeworth method and Dobbish-Bowles method. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 5 ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಥಡ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ 2017, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ 2017, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ 2018 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ 2018 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು? Absolutely 2017 is the base year and 2018 is the current year. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ 2017 ಏನಾಗುತ್ತೆ? P0, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ 2017 Q0, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ 2018 P1, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ 2018 Q1 ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ, ಓನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ Q0 ಅಂಡ್ Q1. Q0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, Q1 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೆನ್ಸ್ Q0 ಅಂಡ್ Q1 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ P1 ಇಂಟು Q0 ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ, P0 ಇಂಟು Q0 ಬೇಕು, P1 ಇಂಟು Q1 ಬೇಕು, ಹಾಗೆ P0 ಇಂಟು Q1 ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿನೇ Q0 ಮತ್ತು Q1 ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೋಟ್. Base year price is P0, base year quantity is Q0, current year price is P1, current year quantity is Q1. You have to mention this. ಯಾಕೆಂದರೆ P1 ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Q1 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Q0 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, P0 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಬೈ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮಾಡಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ದೆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? Q0 is equals to V0 divided by P0. ಇಲ್ಲಿ V0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, V is nothing but value. V0 divided by P0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ Q0ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P1 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ Q1 ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೇಮ್ ಹಾಗೇನೆ Q1 is equals to V1 divided by P1. And usually all these are common, and you must also know this sequence ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. P1 into Q0, P0 into Q1, P1 into Q1, ಹಾಗೆ P0 into Q1. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ P1 into Q0, P0 into Q0 ಈ ಎರಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. P1 into Q1 ಆ್ಯಂಡ್ P0 into Q1 ಅನ್ನು ನಾವು
ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎ ಟು ಬಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P0 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12, 24, 6, 30 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Q0 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ? V0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P0. V0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. V0 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 450. P0 ಏನಿದೆ? 12. ಸೊ 450 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 37.5. ಸೊ Q0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾನು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. 37.5 is the value of Q0. That is nothing but a base year quantity. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಬಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24 is the base year price. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10. 10 is the quantity of the base year. ದೆನ್ ಅದೇ ಥರ ಕಮಾಡಿಟಿ ಸಿಗೆ 144 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 is equals to 24 is the Q0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡಿಗೆ 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30 is equals to 12 is the Q0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P1 ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. 30, 48, 12 and 60. ದೆನ್ Q1 ಅನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ? Q1 is equals to V1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1. V1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1. ಸೊ V1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿದೆ? ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಗೆ 60 ಇದೆ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಬಿಗೆ 96 ಇದೆ, ಸಿಗೆ 60 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗೆ 150 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಗೆ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ 30 is equals to 2 is the current year quantity. So then 96 ಅದೇ ಥರ ಬಿ ಸಿ ಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 96 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 48 is equal to 2. 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 is equals to 5 and 150 divided by 60 is equals to 2.5. So ಈ yellow color ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P1 ಇಂಟು Q0. P1 ಇಂಟು Q0 ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಗೆ P1 ಏನಿದೆ? 30. Q0 ಎಷ್ಟಿದೆ? 37.5. 30 ಇಂಟು 37.5 1125 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 48 ಇಂಟು 10 480. 12 into 24 288. 60 into 12 720. Next P0 into Q0. P0 is to 12, Q0 37.5. So answer is 450. Next commodity B ge 24 into 10 240. Next C idu 6 into 24 144. Next D idu 30 into 12 360. ಅದೇ ಥರ P ಇಂಟು Q. ಇಲ್ಲಿ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೇಗೆ 30. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 2. 30 ಇಂಟು 2 60. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿದು 48 ಇಂಟು 2 96. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿದು 12 ಇಂಟು 5 60. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿದು 60 ಇಂಟು 2.5 150. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ P0 ಇಂಟು Q1. P0 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಗೆ 12. Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. 12 ಇಂಟು 2 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿದು 24 ಇಂಟು 2 48. ಸಿದು 6 ಇಂಟು 5 30. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿದು 30 ಇಂಟು 2.5 75. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ P1 ಇಂಟು Q0 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ P1 ಇಂಟು Q0. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1125 ಪ್ಲಸ್ 480 ಪ್ಲಸ್ 288 ಪ್ಲಸ್ 720 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2613 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ P0 ಇಂಟು Q0 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 450 ಪ್ಲಸ್ 240 ಪ್ಲಸ್
144 plus 360 is equals to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1194. ಅದೇ ಥರ summation of P1 into Q1 60 plus 96 plus 60 plus 150 366 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ summation of P0 into Q1 24 plus 48 plus 30 plus 75, then we will get 177. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಲಾಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಬಿಶ್ ಬೌಲೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. I've already, once you do it on your own, then compare with the answer given this one. Yes, hope so you all get it. Thank you.